Hello kids, assalamu alaikum and welcome back to Liakat's Kids English School, and this is class 4 7 to 8 batch 1, and I'm your Miss. So as per your previous day's homework, we have said that whatever difficulties you're facing with your writing session, we will cover it. So Nondika, I guess so. She is going with my first day at school. So let's see. Uh-oh, where did it go? Okay, let me share it. First day of school was very memorable event for me. Morning and took breakfast. I was very excited for going to school with my parents. I wore my new school dresses. So many dresses or one dress? Oh, sorry, miss. And Yes. you, or you can say school uniform. Okay, miss. I arrived at school early and I was amazed to see such a beautiful school. School was Baffa Golden Eagle Nursery. I met my teachers and they greeted me with a warm smile. Room, I found my desk with my name tag on it. The room was colorful and filled with books, posters, and toys. The teachers gave us some fun activities to do. We colored various drawings. Is it comma here? Dipped our hands on different colors. Wow, that's interesting. What did No, miss, that's not a comma. I don't know how, but there is no line in my copy. no, I'm saying that dipped your hands on different colors. Then what did you make? A poster or something? Yeah, miss, like we dipped our hands in the posters and pasted on the papers. There is another page of it. Like I got two pages pasted on paper and they made it like a poster and a memory. We sang and recited many poems together. It was a day that helped to bring a wonderful journey. This all activities on the first day at school made the day memorable. Okay. Wonderful journey, or is it starting? Which one? Like it helped to bring a wonderful journey of my education. It helped to bring a journey. Okay. So that was Nondika's part. And what about Humaira and Sriporna? How much time do you need? Nondika, Sriporna? I mean, sorry, Humaira and Sriporna. Means done. Let's check your ones then. First day at school is always a memorable experience. I still remember the excitement and nervousness. Nervousness is one E, not two, I mean, not double one. So as I Okay. stepped up early, dressed in my new uniform, and packed my school bag. Mm. Mm?
My parents accompanied me to the school, and as we arrived, I saw many other children, some excited like me, some were excited like me, and others a little scared. Some were, however. The teachers were very kind and welcome. Were very kind and welcomed us warmly. My class teacher introduced CED herself and asked each one of us, to say our names. We played some fun games. Okay, then and I quickly made a few new friends. Classroom was colorful and there were many books and toys. Lunchtime, I shared my food with my new friends and we talked about our favorite cartoons and games. The day passed quickly and soon it was time to go home. I was happy because my first day had been wonderful and it a key, comma na full stop, and Comma. I was excited to return the next day. My first day at school was a special experience that I will always cherish, okay? And শ্রীপর্ণা, তোমার জন্য সবাই বসে আছি আমরা। Just for 2 minutes. Huh? 2 minutes? Yes, miss. What do you know about narration? কি জানো? What is a narration? Come on. Nothing? Okay, we will learn. Okay, let's go with our Triporna. Mm, Even you can find problems with it. Culture, culture, what is it? Nears. Yes, miss. Needs. Culture's names. Culture nears the knowing and displaying the thought and Exercising. ex Exercises. exercises. No, miss. Actually, it's Can you wait a minute. show me from where did you learn it? Yes, miss. Wait a minute. Every nation has a culture of its own. Similarly, we have a long traditional culture of our own. Miss. Yes. Means she's showing it. Wait a second. Sriporna, say something. Miss. Can't I can't see it. It's black.
Okay. Just send me your thing. What is in the front at the first sentence? Exosages. Culture nears the knowing. Is it like this? Games, art. What is it? Mode of behavior, social values, and customs, etc. We have folk. It's gone. Yes, Miss. Jan. Jan Shan. Naki Jari Shari songs. Which one? No, Miss. There is Jan. Jan. Do we have Jan songs? I don't know I about that. Miss. I am Based on rural. Is it based or boast on rural? Miss based. Okay, you read O. Sure of what? Li life? Miss we. A picture of life. We We have a have matrimonially stems based on religion. Daria Banda portrays our own dress is Punjabi. And pajama is it pajama or pajama? Miss. It is pajama. Pajama, yes, not pajama. Okay. And man will and shari for woman. We have our own food which is rice and fish, however though. Okay, ঠিক আছে. Let's go with our narration. So first of all, narration means speech, মানে উক্তি বোঝায়। ঠিক আছে? উক্তি বোঝায়, কারো কথা বোঝায়। Narration is someone's speech or dialogue, which is directly or indirectly said. ঠিক আছে? Narration means to narrate someone's speech or dialogue directly or indirectly. Narration are of two types. যেমন দেখো এখানে ডাইরেক্ট অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট কেন বলছে? একে তো হচ্ছে আমার নিজের কথা, মানে আমি হুবহু একজন বলছি, হুবহু একজনের কথা তুলে ধরা হচ্ছে ডাইরেক্ট। আর যদি আমার কথাটা, যেমন আমি যা যা বলছি, এখন যদি নন্দিকা হুমায়রাকে বলে যে মিস আমাকে এই এই কথাগুলো, আমাদেরকে এই সকল কথাগুলো বলেছিল, দ্যাট মিনস নন্দিকা ইজ সেইং ইট ইনডাইরেক্টলি। সেটা কিন্তু আমি সরাসরি বলি নাই। ডিড আই সে ইট? আমি বলেছি, বাট হচ্ছে আমার কথাটাই নন্দিকা ইজ ইনডাইরেক্টলি সেইং টু হুমায়রা। ঠিক আছে? So direct speech means to say someone speaks exactly how it's said, or dialogue in inverted comma. যেমন we can say that direct speech is also a dialogue which is in inverted comma. He says I am ill. এখানে I am illটা কে? হিটা না? মানে সে বলল আমি অসুস্থ। এ I am ill কি হি এর কথা নাকি কথা না সেটা বলো। Nandika, Sriparna, what do you think? এই যে Miss আমরা can you
এই যে আমরা মাঝে মাঝে বলি না যে ডিফারেন্ট সর্ট অফ ছবির মধ্যে ফেমাস ডায়লগ কে বলেছে? একটা কোনো ফেমাস ডায়লগ বলো তো, যে কোনো থিং এর, মুভি or any cartoon or any drama. Nothing? মনে পড়ছে না? No, miss. ওই যে তোমার একটা এরকম, এখন আমার মাথায় যেটা আসতেছে, রিश्तों में हम तेरा बाप लगते हैं, নাম হ্যাঁ শাহেনশা, এরকম ডায়লগ দেয় না? তারপর মোকেম্বো খুশ হুয়া, দেখেছো কখনো? মিস্টার ইন্ডিয়ান সামথিং অর, মানে হচ্ছে কথাটা হচ্ছে যে ডায়লগ, কি বলছি, ডায়লগ মানে কারো কথা হুবহু বলাকে বলা হয় ডাইরেক্ট স্পিচ। ঠিক আছে, এখন ডাইরেক্ট স্পিচে তোমার দুটো সেকশন থাকে, একটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব আর একটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ। যেমন হি সেজ আই অ্যাম ইল, তোমরা যদি এভাবে মনে না রাখতে পারো তাহলে মনে রাখবা ডাইরেক্ট স্পিচ সবসময় ইনভার্টেড কমায় থাকে। কিসে থাকে? ইনভার্টেড কমায়। মানে Inverted comma. ধরো আমি এখন যে তোমাদেরকে ন্যারেশন নিয়ে কথা বলছি, আমি যে কথাগুলো বলছি ইটস আমার আমার কথা। তুমি যখন আমার কথাটা সরাসরি বলবা, মানে আমি যা বলছি সেটাই যদি হুবহু বলো, তাহলে সেটা ডাইরেক্ট স্পিচ হবে। কিন্তু যদি বলি যে নন্দিকা বলেছিল যে ওর এগুলাতে সমস্যা, বলেছিল যে এ ওর ওগুলাতে সমস্যা, আর না হয় আমি বলতাম হলে নন্দিকা বলছিল আমার না ডায়লগে সমস্যা, আমার না মাই ফার্স্ট ডে এট স্কুলে সমস্যা, আমি তখন কি বলতাম যে নন্দিকা বলল আমার ডায়লগে সমস্যা, মানে নন্দিকার সমস্যা। ঠিক আছে, আর আমি এই কথাটা হুমায়রাকে কিভাবে বলছি, আচ্ছা নন্দিকা বলছিল কি যে নন্দিকার না মাই ফার্স্ট ডে এট স্কুলে সমস্যা। দেখেছো, মানে আমি ওর কথাটাই তোমাকে ও হুমায়রাকে বললাম, নট হুবহু ও যেটা বলছে। সো এই ডাইরেক্ট, Miss is ইয়েস, Miss is reported speech or indirect speech like the narration, like it's the same. নো, নো। Okay, okay. ডাইরেক্ট স্পিচে দুটো পার্ট থাকে, দ্যাট ইজ রিপোর্টিং ভার্ব অ্যান্ড রিপোর্টেড স্পিচ। হি সেজ মানে ইনভার্টেড কমার বাইরের অংশটুকু যেটা, যে সে বলল, আমি বললাম, নন্দিকা বলল, আমরা বললাম, সে তাকে বলল, আমি তোমাকে বললাম, সো এরকমটা হচ্ছে রিপোর্টিং, রিপোর্টিং ভার্ব। আর রিপোর্টেড স্পিচ সবসময় ইনভার্টেড কমায় থাকে। ঠিক আছে, and Okay, indirect miss. speech means when third or another person wants to narrate the speech, no inverted comma, or it means that when you narrate to someone and transform into simple sentence, he says that he is ill, সে বলল যে সে অসুস্থ, আর এখানে আমরা কি বলছি, he says I am ill, সে বলল আমি অসুস্থ, মানে এটা কিন্তু তার কথা, সে বলল Yes, আমি miss. অসুস্থ, ও যেটা বলছে তুমি সেটাই বলছো। ধরো আমি এখন বললাম আমার না আইসক্রিম খেতে পছন্দ, আমার আমার না আইসক্রিম খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। এখন নন্দিকা হুমায়রাকে বলল যে আমার আইসক্রিম খেতে পছন্দ করছে, এটা মিস বলল, মিস বলল আমার আইসক্রিম খেতে পছন্দ করছে, মানে আমার কথাটাই তুমি হুবহু বললা। আর যদি তুমি এইভাবে বলতা যে আচ্ছা মিস বলেছিল যে মিসের না আইসক্রিম খেতে ইচ্ছে করছে, তাহলে দেখো That's কিভাবে the কথাটা indirect হলো। speech or the narration one. Yes. Okay. So when other person is saying your thing, whatever he said, not directly, তখন হয়ে যাবে এটা। আচ্ছা, লেটস সি ফাইভ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, তার মানে আমরা কি পেলাম যে ন্যারেশন ইজ অফ টু টাইপস। ন্যারেশন মানে যে কোনো কিছুর উক্তি বলায়, মানে মানুষের কথা বা এগুলোকে বোঝায়। এটা হচ্ছে তোমার দু ধরনের, ডাইরেক্ট অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট স্পিচ।
ডাইরেক্ট স্পিচটা হচ্ছে হুবহু বলা, টু সে সামওয়ানস স্পিচ এক্স্যাক্টলি হাউ ইট ইজ সেড, কোনো গরমিল করা যাবে না। অ্যান্ড সাধারণত ইনভার্টেড কমায় থাকে ডাইরেক্ট স্পিচের কথাগুলো, মানে রিপোর্টের। আর ডাইরেক্ট স্পিচে তোমার টু পার্টস থাকে, উইচ ইজ রিপোর্টিং ভার্ব অ্যান্ড রিপোর্টেড স্পিচ। রিপোর্টিং ভার্বটা হচ্ছে তোমার, আচ্ছা এখানে আমি ভুলে রিপোর্টেড ভার্ব লিখে ফেলছি। রিপোর্টিং ভার্বটা হচ্ছে ইনভার্টেড কমার বাইরের অংশ, তোমরা অ্যাজ এ ইজি সলিউশন। যেহেতু আমরা জানছি স্পিচ মানে কারো ডায়লগ আমরা ইনভার্টেড কমায় দেই, কারো ডায়লগ আমরা কিসে দেই, মানে হুবহু কথাটা আমরা ইনভার্টেড কমায় দিয়ে থাকি। সো ইনভার্টেড কমারটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ, আর ইনভার্টেড কমার বাইরের যে অংশটুকু সেটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব। আর ইনডাইরেক্ট স্পিচ আমরা কি বললাম, যেখানে ইনভার্টেড কমা থাকে না, এবং তুমি একজন অন্য ব্যক্তি যখন কারো কথাকে তোমার হচ্ছে নর্মাল বাক্যে বলে থাকে বা ন্যারেট করে থাকে, বর্ণনা করে থাকে। Okay, five most important basic things of narration. To change the reporting verb according to the reported speech. To remove the inverted commas from direct speech and replace them with an appropriate conjunction. To change the pronoun of reported speech, tense changing, word or adverb change. কি বলছে? To change the reporting verb according to the reported speech. আচ্ছা, এটা আমি সিম্পলি যদি বলতে যাই, যদি এক কথায়, যে তোমার এই জিনিসটা চেঞ্জ হয়ে থাকে, বা এই কথাটা তোমার এই রিপোর্টিং ভার্বের উপর নির্ভর করে। ঠিক আছে, তোমার এখানে যে টেন্সটা থাকবে এটাও সেই টেন্সটা পরিলক্ষিত হবে। ঠিক আছে, আবার এটাও তোমার রিপোর্টেড স্পিচটা খেয়াল রেখেও তোমার ভার্বটাকে, কথাটাকে খেয়াল রাখতে হয় যে কে কোনটা বললো, কে কোনটা করলো, এটার মধ্যে পার্সন চেঞ্জিং হচ্ছে কিনা। ঠিক আছে, আর ইনডাইরেক্ট স্পিচে তোমার কি হয়ে যাবে, ইনভার্টেড কমাটা উঠে যাবে, কি হয়ে যাবে, ইনভার্টেড কমাটা উঠে যাবে ডাইরেক্ট স্পিচে, and replace them with an appropriate conjunction. And conjunction গুলো কি কি আমি সেটাও বলে দিব। To change the pronoun গুলো চেঞ্জ করতে হয়, টেন্সও চেঞ্জ করতে হয়, ওয়ার্ড অ্যান্ড অ্যাডভার্বও চেঞ্জ করতে হয়। এখন আমরা দেখি যে এই যে যেমন ধরো এখানে আমরা বলছি হি সেজ আই এম ইল। এখন দেখো এখানে আমি কি দিলাম, হি সেজ দ্যাট হি ইজ ইল। এটা কি যোগ করেছি, একটা কনজাংশন। সে বলল যে সে অসুস্থ, তাহলে এখানে দ্যাটটা হচ্ছে কনজাংশন। এন্ড কোন সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কোন ধরনের কনজাংশন ইউজ হয় সেটা আমাদের জানতে হবে। যেমন অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা দ্যাট ইউজ করি, ইন্টারোগেটিভের ক্ষেত্রে আমরা ইফ ইউজ করি অথবা ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডস। ইম্পারেটিভেও তোমার ইফ বেশি ইউজ হয় না, যা বেশিরভাগ দ্যাট বা এগুলো দিয়ে ইউজ হয়ে থাকে। অপটেটিভ এক্সক্লেমেটরি সব দ্যাট। ঠিক আছে, যেমন আর আমি যদি বলি সেন্টেন্স অনুযায়ী যেসব রিপোর্টিং ভার্ব হয়ে থাকে, অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে সেড দ্যাট, সে বলল যে, সে বলেছিল যে, সে বলল যে, হি সেজ দ্যাট, হি সেড দ্যাট, হি সেড টু মি। এগুলো ইন্টারোগেটিভে আস্কড হয়ে থাকে। এখন ধরো মানে আমার উক্তিটা হচ্ছে যেমন হি সেজ
হোয়াট ইজ ইয়োর নেম, এখন কি তুমি বলবা হি সেজ দ্যাট হোয়াট ইজ ইয়োর নেম, নাকি বলবা হি আস্কড? কোনটা বলবা? সে He asked. বলছিল Ask. নাকি সে জিজ্ঞাসা করেছিল? ইয়াস। সো এটাই খেয়াল রাখতে হবে। ইম্পেরেটিভ সেন্টেন্সে তোমার না হয় রিকোয়েস্ট করে, না হয় অর্ডার করে, না হয় অ্যাডভাইস করে। ঠিক আছে? হি রিকোয়েস্টেড দ্যাট, হি অ্যাডভাইসড দ্যাট, এরকম। অপটেটিভে হয়ে থাকে প্রেড অর উইশড। এক্সক্লেমেটরিতে হয়ে থাকে এক্সক্লেমড উইথ জয়, সরো, আরো কিছু আছে, এগুলো আমরা পরে যাব। মানে সোজা কথা হচ্ছে এগুলো কনজাংশন এবং হচ্ছে তোমার ভার্বটা কিভাবে হয়ে থাকে। এখন প্রোনাউন চেঞ্জিংও এভাবে হয়ে থাকে, আই, মি, মাই, মাইন, মাইসেলফ। সাবজেক্টটা অবজেক্ট রূপে যখন চলে যায়, অবজেক্টটা সাবজেক্ট রূপে যখন চলে যায়। আচ্ছা, এই চার্ট তোমরা মুখস্থ করে ফেললেই হয়ে যাবে, বা এটা এমনিই তোমরা বুঝতে পারবা। এখন পার্সন চেঞ্জিং এর ক্ষেত্রে, আচ্ছা আজকে মনে হয় না সব যেতে পারবো। ওকে, আমরা ট্রাই করে দেখি আজকে পার্সন, মনে হয় না, টাইম শেষ অবশ্য। আচ্ছা, রিপোর্টেড স্পিচের ফার্স্ট পার্সন রিপোর্টেড ভার্বের সাবজেক্টকে ধরে। এখন রিপোর্টেড স্পিচ কোনটা মনে আছে? He is the one which is on the inverted comma. ইনভার্টেড কমায় যেটা দেওয়া আছে, ইয়েস। Yes, yes. আর রিপোর্টেড ভার্ব কোনটা, যেটা আমার ইনভার্টেড কমার বাইরে? Okay. So হ্যাঁ, bye. Yeah. হ্যাঁ, মানে আগে, যেটা কি বললাম ওটা পরেও থাকে অনেক সময়। যেমন আমি বলে থাকি যে হোয়াট ইজ ইয়োর নেম নন্দিকা, সেড, আর সেড নন্দিকা সেড, অথবা সেড Ask. নন্দিকা। ঠিক আছে? তুমি ইনডাইরেক্ট করতে ইউজ করবা যে নন্দিকা আস্কড। ঠিক আছে? বাট আমি নর্মালি Okay. বললাম ডাইরেক্ট স্পিচে। That was the code. Yeah, a direct one. সো ইনভার্টেড কমার ভিতরে যেটা ওইটা স্পিচ, আর বাইরে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব। এখন দেখো এখানে বলছে যে রিপোর্টেড স্পিচের ফার্স্ট পারসন ধরবে রিপোর্টেড ভার্বের সাবজেক্টকে। যেমন হি সেড টু মি আই হ্যাভ ডান মাই ডিউটি, এখানে আই, মাই, ফার্স্ট পারসন, তাহলে সাবজেক্ট কোনটা হবে? হি। এখানে হি সেড টু মি, সে আমাকে বলল, আই হ্যাভ ডান মাই ডিউটি, এখানে আমি, এই আমিটা কে? আমি আমার ডিউটিটা কে, কার কথা মেনশন করছে? তোমার কি মনে হয় হি নাকি মি, কে কাকে? Me. মি। Is it? Sorry, miss. What was the question? The question was, I have done my duty. He said to me, I have done my duty. Here, I and my means who? He or me? He. Me. He. Why me, Sriparna? Because it's first person, that's why? He's he. Yes. এই ব্যক্তিটা তার সম্পর্কে বলছে। সে আমাকে বলল, আমি আমার ডিউটিটা করেছি। সো এখানে আর যদি এভাবে মনে না রাখতে পারো সেটা বলবা, সহজ হিসাব। ফার্স্ট পার্সন ধরবে সাবজেক্টকে, সাবজেক্ট যেই হোক, ফার্স্ট পার্সন কাকে ধরবে? সাবজেক্টকে ধরবে। সো আর এখানে সেড টু থাকলে সব সময়, সেড এর পরে যদি সেড টু, সেজ টু এগুলো থাকলে আমাদের টেল বা টোল্ড হয়ে যায়। নর্মালি তুমি সেড দ্যাট লিখতে পারবে, হি সেড দ্যাট, হি সে দ্যাট, হি সেজ দ্যাট। কিন্তু যখনই সেড এর সাথে টুটা অ্যাড হয়ে যাবে, কি হয়ে অ্যাড হয়ে যাবে? টু। তখনই তোমাকে টেল বা টোল্ড লিখতে হবে অ্যাজ পার টেন্স অনুযায়ী। প্রেজেন্ট হলে টেল, পাস্ট হলে
told, তাহলে he told me that he had done his duty, দেখছো he first person he had done his duty, Duty. কথাটা বুঝেছো? সেকেন্ড পারসন ধরবে অবজেক্টকে, হি সেড টু মি ইউ হ্যাভ ডান ইয়োর ডিউটি, তাহলে ইউ ইজ আ সেকেন্ড পারসন, তাহলে কাকে ধরবে? Me. অবজেক্টকে, দ্যাট মিন্স মি। হি টোল্ড মি দ্যাট আই হ্যাড ডান মাই ডিউটি, দেখো আই হয়ে গেছে, মাই হয়ে গেছে, ঠিক আছে। Mm. Yes, miss. নাও লেটস গো, আর আমি বুঝাবো যে কেন হ্যাভ ডানটা হ্যাড ডান হয়ে গেছে, এগুলো আমরা যাব, বাট আগে আমরা পার্সনটা ক্লিয়ার হয়ে নেই যে পার্সন চেঞ্জিংটা কিভাবে হয়। ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্টকে ধরবে, সেকেন্ড পার্সন অবজেক্টকে ধরবে, থার্ড পার্সন কাউকেই ধরবে না, কারণ এই যে তৃতীয় ব্যক্তি কথা বলছে, আমিও নাই তুমিও নাই, তো ওদের কথা কোনো কিছু চেঞ্জ হয় না। যেমন আই সেড টু ইউ হি হ্যাজ ডান হিজ ডিউটি, এই হিয়ে কেউ কি আছে এখানে? আই এর মধ্যে ইউ এর মধ্যে কেউ সম্পৃক্ত আছে? আমি তোমাকে বললাম No, সে miss. তার কাজ করেছে, এখানে তো আমিও নাই তুমিও নাই, তাহলে ওটা ওই থাকবে, চেঞ্জড। ওকে, এখানে আমি যেমনটা লিখে দিয়েছি, সেজ টু প্লাস অবজেক্ট মিন্স টেলস হবে, সেড টু থাকলে তোমার টোল্ড হয়ে যাবে। ওকে, দ্যাটস Miss, দ্য can মেন। you previous slide? হোয়াট? Can you give the previous slide? Actually, my electricity is gone. দিস ওয়ান? Is this one also then another one? দিস ওয়ান? Miss, And আর then the টেকিং PDF is স্ক্রিনশট? given in the group, right? Yeah, I will give it, yeah. Miss, in the okay, Google Classroom or in the Facebook? Not group, it's on Facebook, not group. Okay, miss. Okay, let's go some exceptional rules of person changing. If we is a first person, right? Is we a first person or not? সেটা বলো। Sorry, miss. We a first person or second person? First person. তাহলে আমরা কি জানি যে ফার্স্ট পারসন তোমার কাকে ধরবে? সাবজেক্টকে ধরবে, তাই না? Subject. Yes, Yeah, হ্যাঁ, miss. miss. কিন্তু দেখো এখানে কিছুটা কথা চেঞ্জ আছে, যেমন if we means humankind, then we will remain unchanged. We দ্বারা যদি আমরা না বুঝিয়ে পুরা মানব জাতিকে বোঝাচ্ছে, তখন the teacher said we are mortal, এখানে we মানে কি শুধু আমি আমরা বোঝাচ্ছে? No, No. সবাইকে, পুরা মানব জাতিকে। সো এখানে উইটা আর চেঞ্জ হবে না। If we means both speaker and person spoken to in reported verb, we will remain unchanged. এটা কি বোঝাচ্ছে? Okay, miss. মানে he said to me we should do our duty, তাহলে we our এটা কি দুইজনকে বলছে না? যে কথা বলছে সেও, যাকে কথাটা শোনাচ্ছে সেও, দুইজনকেই বোঝাচ্ছে। হি সেড টু মি, সে আমাকে বলল আমাদের কাজ, আমরা আমাদের ডিউটি পালন করা উচিত, এখানে কি কাউকে বাদ রাখছে? ইন্ডিভিজুয়ালি কি বা মিকে বলেছে? না, এখানে হি কেও বোঝাচ্ছে প্লাস মি কেও বোঝাচ্ছে, দুইজনকেই, বোথ স্পিকার, যে কথা বলছে তাকেও বোঝাচ্ছে, উই এর মধ্যে আছে, যার সাথে কথা বলছে উই তার মধ্যেও ইনক্লুডেড আছে। সো দ্যাটস ওয়াই তোমার উইটা আনচেঞ্জ থাকবে। এডিটোরিয়াল উই চেঞ্জেস টু ইট। এডিটোরিয়াল উই মিনস হচ্ছে ধরো কোনো পাবলিকেশন হাউস
যদি বলা হয় উই দিয়ে, তখন ইট হয়ে যায়। দ্য ইত্তেফাক স্টেটস উই পাবলিশড দ্যাট রিপোর্ট। এখানে উই ইত্তেফাক, ইত্তেফাক কি মানুষ? নো, রাইট? ইটস আ publication house or a newspaper or a magazine or something like that, তখন ইট হয়ে যাবে। ওকে, গট ইট? তাহলে আমরা কি পেলাম? যে রিপোর্টেড স্পিচের ফার্স্ট পারসন কাকে ধরবে? কাকে ধরবে ফার্স্ট Subject. পারসন? Sub- সাবজেক্টকে। সেকেন্ড পারসন অবজেক্টকে। ইয়েস, ধরো এভাবে যাবা, ফার্স্ট পারসন রিপোর্টেড ভার্বের প্রথমে যেটা থাকবে সেটাই, মানে ফার্স্ট সাবজেক্টকে ধরবে। সেকেন্ড যাবে সেকেন্ডটার সাথে, ফার্স্ট যাবে ফার্স্ট সাথে, সেকেন্ড যাবে সেকেন্ডটার সাথে, থার্ড যেহেতু কারো সাথেই নাই ফার্স্ট সেকেন্ড, সেহেতু এটা চেঞ্জড হবে না। ঠিক আছে, কথাটা এখন ক্লিয়ার? তাহলে Yes, তো, miss. তাহলে তোমার গোলমিল হবে না, ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্টকে ধরবে না অবজেক্টকে ধরবে, প্রথমে যে আসবে সেটাকেই ধরবে। ফার্স্ট পার্সন ফার্স্টকে ধরবে, সেকেন্ড পার্সন সেকেন্ডকে ধরবে। ঠিক আছে, দিস ইজ আ ইজি ওয়ে। ওকে দেন, that all up to today, and আমার মনে হয় today is the last class before 8th with you guys. Next class, from next class, the holiday starts. So wish you a Miss, happy from which holiday. day? The From class is which day? going to, Which oh, date? 26. The holiday is 26. going to start from 26 March And finished. and finished maybe 6. Wait a second. Yeah, that 6 means April. yeah, 6th April. Yeah. 7th April Okay, থেকে miss. our classes will start as per our regular time, not Ramadan time. ঠিক আছে? That means like 7:30 at Yes. 7:30. Yes. Okay, Okay miss. then. See you in the next class. Stay Allah. safe. Eid Mubarak. Bye bye. Take care. Have a safe holiday.